اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اللہ کا جلالی نام آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ میں نے آپ کو وظیفہ سنانا نہیں سمجھانا ہے۔ سنانے سے مراد یہ ہے کہ میں فضائل نہیں بیان کروں گا۔ جس طرح عام روٹین میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وظیفہ بتایا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ فضائل بیان ہو جاتے ہیں اور جب وقت کی طرف دیکھتے ہیں تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو طریقہ جو وظیفے کا ہے وہ صحیح سمجھایا نہیں جاتا، تو اس سے پھر پڑھنے والے کو، وظیفہ کرنے والے کو رجت کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وظیفہ صحیح طریقے سے اس کو کرنے کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے تو پھر کم از کم 20 سے 25 منٹ ایک ویڈیو پہ لگتے ہیں کہ اگر ہم فضائل بھی بیان کریں اس عمل کے اور طریقہ بھی سمجھائیں۔ تو اس لیے آج کل میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف وظیفہ سمجھاؤں آپ کو، فضائل سے تو آپ پہلے ہی بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے ان افراد کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے رجت کے بچنے کے جون سے ہے وہ طریقہ کار اور سارے صرف وظیفہ سمجھانے جا رہا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ صرف ابتدائی بات آپ سن لیجئے کہ دشمن وہ ہے جس دشمن نے آپ کی عزت، آبرو، جان، مال، آپ کی اولاد، آپ کے کاروبار، آپ کے معاملات زندگی کے اندر دخل اندازی کر کے شیطانی عملیات کے ذریعے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس حد تک گزر گیا ہے کہ اس کے عملیات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ بہت سارے ویورز جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی کہ ہم پر جادو کروانے کی اتنی پہنچ تو ہے کہ وہ ہمارے گھر تک آ جاتا ہے، یعنی کہ قریب بھی ہوتا ہے، تو اشارہ کر دینا کافی ہے۔ تو وہ ایسے عملیات، ایسے تعویذات پانی میں پلا کر یا پھر کسی میٹھی چیز میں ملا کر یا نمک وغیرہ میں یا جس طریقے کے ساتھ بھی ہم نے وہ اثرات کھائے، اب بہت ساری معاملات چیک اپ کے کروانے کے باوجود سمجھ نہیں آتی معاملہ کیا ہے۔ اب جو مریض ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ بستر پر لیٹ گیا ہوں، اور سمجھ نہیں آتی کہ دشمن نے اس حد تک مجھ پر یہ عمل کیا ہے کہ میری سمجھ سے بالا تر ہو گیا۔ جس سے بھی علاج کرواتے ہیں، جس سے بھی عمل کرواتے ہیں، تو اب مجھے کرنا کیا چاہیے؟ میں آپ کو پلٹ کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا علاج کا جون سا ہے روحانی وظائف، وہ اسی چینل پر موجود ہیں، وہ آپ وزٹ کریں، آپ کو مل جائیں گے۔ اور رزق کے حوالے سے اگر آپ وظائف سننا چاہتے ہیں، قرض سے نجات کے حوالے سے، تو وہ ہمارا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، اس کے اوپر آپ جائیں، آپ کو وہاں پر وظائف مل جائیں گے۔ تو اب آپ دشمن کا انجام جون سا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں آنکھوں سے، اور اس کا میں صرف آپ کو پلٹ بتا رہا ہوں، یعنی کہ جو تحفے اس نے آپ کی طرف بھیجے ہیں وہ تحفے آپ نے واپس بھیجنے ہیں۔ وہ شیطانی عملیات جو اس نے آپ پر کی ہیں، آپ نے تو اس پہ کوئی شیطانی عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کا بھیجا ہوا جو اس نے آپ کے وجود میں داخل کیا وہ آپ نے واپس پلٹ دینا، بس اتنی سی بات ہے۔ بقایا آپ اپنا مکمل آثار کس طرح لگاتے ہیں وہ اس چینل پر موجود ہے۔ آیت الکرسی کا آثار 2-3 دن پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور جادو، جنات اور دشمن کے جتنے بھی شیطانی عملیات ہیں ان کو اثرات کو ختم کرنے کا کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے وہ بھی اس چینل پر موجود ہے، وہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ میں آج آپ کو پلٹ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے پلٹ کیسے کرنی ہے، طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے ابتدائی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ 3 دن آپ نے اس عمل کو مسلسل کرنا ہے۔ بعد از نماز ظہر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے کریں یا بعد میں کریں، بس زوال ٹائم کا خیال رکھنا ہے، زوال ٹائم نہ ہو۔ اب آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور پہلی چیز آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے بڑے کا گوشت نہیں کھانا، یعنی کہ بیف، آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے مکمل۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس سے بھی آپ نے، کیونکہ یہ منہ میں بدبو پیدا کرتی، تو یہ بھی آپ نے نہیں کھانا، اور جسم سے، ہاتھوں سے بدبو وغیرہ نہیں آنی چاہیے جب آپ نے اس عمل پر بیٹھنا ہے۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے باوضو ہو کے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد آپ اس عمل کو پوری توجہ سے کرنا ہے، مطلب آپ کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ آپ کو جتنے بھی معاملات ہیں ذہن میں بہت سارے انسان کے
सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो आपने रिलैक्स होकर बिल्कुल सुकून के साथ इस अमल को करना है। अगर आपको दुश्मन का मालूम है तो फिर आप उसकी तस्वीर के तसव्वुर का सहारा ले सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो फिर जिसने भी किया है वो आप उसका नियत कर ले कि मुझ पर जिसने जादू किया है या मुझ पर जिसने शैतानी नियत बता रहा हूं, शैतानी अमलियात किए हैं, वो तावीज़ात के जरिए किए हैं, कुछ खिलाया पिलाया गया है या कहीं दफन है, वो तमाम असरात को मैं ज़ायल करके उसकी तरफ वापस लौटाना चाहता हूं या लौटाना चाहती हूं। अगर आपने इन शराइत पर अमल कर लिया तो यकीनन आप पर रजत का कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस वजीफे को शुरू करना है, आपने 3 दिन ये अमल करना है, तो 3 दिन आपने सदका देना है, और देना भी आपने गोश्त का है। ठीक है जी, तो वो आप बाहर रखवा दे बेज़ुबान जानवरों के लिए या किसी गरीब को दे दे, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको पूरा तरीका समझा दी है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस अमल को इस तरीके से करना है कि चंद कोयले आपके पास होने चाहिए, उनको जला लेना है, आग यानी कि उनकी लगा लेनी है आपने। अब वो कोयले आपने अपने सामने रख लेने हैं। उनको जलाने के बाद जब वो उनमें आग लग जाए, कोयले जो उनसे हो वो किसी बर्तन में आप ले ले, वो अपने आप सामने रख ले। रखने के बाद आपने अमल को शुरू करना है। ठीक है, जब वो कोयले जलना शुरू हो जाए, आग जो उनसे है वो लकड़ियां जो भी आपने रखी हैं वो जलना शुरू हो जाए, उनमें आग लग जाए, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अमल शुरू कर देना। उस वक्त आपके पास पंसारी से एक चीज मिल जाएगी, गूगल और अजवाइन। ये आपको पंसारी से मिल जाएगी। गूगल और अजवाइन आपने थोड़ी सी ले लेनी है, थोड़ी सी बस आपने लेनी है। और मतलब आपने अगर 50 रुपए की या 100 रुपए की ली है तो साइड पे रख लेनी, उसमें से आपने थोड़ी सी निकाल के अपने पास रखनी है। सारी पे अमल नहीं करना। वो थोड़ी सी आप एक बर्तन, थोड़े से बर्तन में आप रख ले, छोटे से बर्तन में वो थोड़ी सी गूगल अजवाइन आप रख ले। रखने के बाद आपने क्या करना है, गूगल अजवाइन को भी सामने रख लेना है और आग को भी सामने रख लेना है। अब आपने अमल शुरू कर देना है। आपने पढ़ना है या कहारू 1 मरतबा, या कहारू, पूरा तरीका समझना है, या कहारू 2 मरतबा, या कहारू 3 मरतबा। आप इस तरह आपने 70 मरतबा या कहारू पढ़ना है। याद रखिएगा, जितनी मरतबा आपने या कहारू कहना है उतनी मरतबा आपने दुश्मन के तसव्वुर को सामने रखना है, अपने दिलो दिमाग के अंदर रखना है, और नियत जुबान से करनी है, कानों तक आवाज आए ताकि मुक्कलात को खबर हो और वो अपनी ड्यूटी पे लग जाए। आपने जो उनसे है वो दुश्मन का मुकम्मल तसव्वुर बांध के या कहारू 70 मरतबा पढ़ना है, और जितनी मरतबा या कहारू पढ़ना है उतनी मरतबा आपका गुस्सा बढ़ता जाना चाहिए। यानी कि जो भी आपने उसने किया करवाया, ताकि वो आपको जितने जुनून के साथ जज्बे के साथ आप करेंगे उतना जल्दी ये असर होगा। 70 मरतबा मुकम्मल करने के बाद इस अमल के लिए हसार लगाना लाजमी है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसी चैनल पे आयतल कुर्सी का हसार 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, वो आप सुन लीजिए। या जो भी आपको हसार आता है आयतल कुर्सी का, सूरह इखलास का, वो आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अपना आसार करके फिर इस अमल को करना है। अब आपने 70 मरतबा पढ़ लिया या कहारू, वो अब क्या करना है, आपने दोनों हाथ इस तरह करके आपने दम करना है इस तरह। तो जब हाथ की ये आगे वाली जो उंगलियां है, यहाँ पे आपने तसव्वुर बांधना है और अपने दुश्मन का तसव्वुर लेके आना है चेहरा सामने, वो आपने इस तरह दम करना है, तो वो जितने भी असरात है वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरने के बाद फिर उस गूगल को आपने हाथ लगाना। गूगल अजवाइन जो आपने थोड़ी सी बर्तन में रखी है, उस थोड़ी सी गूगल अजवाइन को लेने के बाद दोनों हाथों के ऊपर इस तरह मस करने के बाद अब थोड़ी थोड़ी गूगल अजवाइन आपने आग में फेंकते जाना है, और जब आग में जा रही हो उस वक्त आपके दुश्मन का तसव्वुर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से जितने भी शैतानी अमलियात है वो ज़ायल हो जाएंगे, असर खत्म हो जाएगा, और वो तमाम असरात वापस चले जाएंगे। जो मेरा पुरतसीर और मुजर्रब अमल है, मेरे मुशाहिदात में से बारहा मरतबा गुजर चुका है। आप ये अमल करें, 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखें। बस आपने जो चीजें मैंने शराइत बताई है उनके ऊपर आपने अमल लाजमी करना है। कभी भी आपको रजत का मसला नहीं होगा। गोश्त का सदका आपने ज्यादा से ज्यादा देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा।